నమస్తే వెల్కమ్ టు హిట్ టీవీ న్యూస్ 360 నేను శ్రీనివాస్ ముందుగా హెడ్లైన్స్ సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబైన ఢిల్లీ మరికొన్ని గంటల్లో ప్రారంభం కానున్న G20 సదస్సు భారత్ కమాండోలో భద్రతా వలయంలో హస్తినా నగరం G20 సదస్సు నిర్వహణకు సర్వం సిద్ధం భారత్ చేరుకున్న అమెరికా ప్రెసిడెంట్ జో బైడెన్ రాకతో భారత్లో పెరిగిన కోలాహలం అభివృద్ధికి కేంద్ర స్థానంగా ఆసియాన్ కూటమి అవతరించింది జకార్తాలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ కీలక వ్యాఖ్యలు భారత్ ఆసియాన్ సహకారానికి 12 అంశాల ప్రతిపాదన ఆధార్ కార్డు ఉచిత అప్డేట్ గడువు పొడిగింపు డిసెంబర్ 14 వరకు ఉచితంగా అప్డేట్ చేసుకునే వెసులుబాటు డీటెయిల్స్ చూస్తే ఇండోనేషియా రాజధాని జకార్తాలో నిర్వహించిన ఆసియాన్ భారత్ సదస్సుకు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ హాజరయ్యారు ఆసియాన్ కూటమి అభివృద్ధికి కేంద్ర స్థానమని మోడీ తెలిపారు ఈ సందర్భంగా భారత్ ఆసియాన్ సహకారానికి మోడీ 12 సూత్రాలు ప్రతిపాదించారు ఆసియాన్ కూటమితో భారత్ ను అనుసంధానించాలని సూచించారు మల్టీ మోడల్ కనెక్టివిటీ ఆర్థిక కారిడార్ ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు ఉగ్రవాదంపై ఉమ్మడి పోరు తీవ్రవాదులకు ఆర్థిక సాయం నిలిపివేతపై ప్రతిపాదించారు స్వేచ్ఛయుత ఇండో పసిఫిక్ ప్రాధాన్యతను గట్టిగా ప్రస్తావించారు యువర్ మెజెస్టీ एक्सेलेंसीज नमस्कार हमारी पार्टनरशिप हमने चौथे दशक में प्रवेश कर रही है ऐसे में भारत आसियान समिट उसको कोचेयर करना मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है इस समिट के शानदार आयोजन के लिए राष्ट्रपति विडोडो को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं और आसियान समूह की कुशल अध्यक्षता के लिए उनको बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत अभिनंदन कंबोडिया के प्रधानमंत्री हिज एक्सेलेंसी हुन मानेट को हाल ही में पदभार ग्रहण करने के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं मैं इस बैठक में ऑब्जर्वर के रूप में तिमोर लेस्ते के प्रधानमंत्री हिज एक्सेलेंसी सेनाना गुजमाओ का भी हृदय से स्वागत करता हूं योर मैजेस्टी एक्सेलेंसी हमारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी भारत और आसियान को जोड़ते हैं साथ ही साझा वैल्यूज क्षेत्रीय एकता शांति समृद्धि और मल्टीपोलर वर्ल्ड में साझा विश्वास भी हमें आपस में जोड़ता है आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है भारत आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता है भारत के इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव में भी आसियान क्षेत्र का प्रमुख स्थान है पिछले वर्ष हमने भारत आसियान फ्रेंडशिप ईयर मनाया और आपसी संबंधों को एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया योर मैजेस्टी एक्सेलेंसीज आज वैश्विक अनिश्चितताओं के माहौल में भी हर क्षेत्र में हमारे आपसी सहयोग में लगातार प्रगति हो रही है यह हमारे संबंधों की ताकत और रेजिलियंस का प्रमाण है इस वर्ष की आसियान समिट की थीम है आसियान मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ आसियान मैटर्स क्योंकि यहां सभी की आवाज सुनी जाती है और आसियान इज एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ क्योंकि वैश्विक विकास में आसियान क्षेत्र की अहम भूमिका है वसुधैव कुटुंबकम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की यही भावना भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम है योर मैजेस्टी एक्सेलेंसीज 21वीं सदी एशिया की सदी है हम सबकी सदी है इसके लिए आवश्यक है कि हम एक रूल्स बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर का
निर्माण और मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति में और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सबके साझे हित है। मुझे विश्वास है कि आज हमारी बातचीत से भारत और आसियान क्षेत्र के भावी भविष्य को और सुदृढ़ बनाने के लिए नए संकल्प लिए जाएंगे। कंट्री कोऑर्डिनेटर सिंगापुर आगामी अध्यक्ष लाओ पीडीआर और आप सभी के साथ भारत कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। విదేశీ పర్యటన ముగించుకున్న ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ భారత్ తిరిగి వచ్చారు. తన ఇండోనేషియా పర్యటన విజయవంతంగా ముగిసిందని ప్రధాని మోడీ ట్వీట్ చేశారు. తనకెంతో ఘనమైన ఆహ్వానం పలికిన ఇండోనేషియా ప్రభుత్వానికి, ప్రజలకు ప్రధాని మోడీ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. తన పర్యటన విశేషాలతో కూడిన ఓ వీడియోను కూడా ప్రధాని మోడీ ట్వీట్ చేశారు. ఈ సదస్సు కోసం జకార్తాలో అడుగుపెట్టిన ప్రధాని మోడీకి ఇండోనేషియా సంస్కృతి సాంప్రదాయాల ప్రకారం ఘన స్వాగతం లభించింది. భారత సంతతి ప్రజలు హంగామా చేశారు. మోడీ మోడీ అంటూ కేరింతలతో ప్రధానికి స్వాగతం పలికారు. G20 సదస్సు నిర్వహణకు సర్వం సిద్ధమైంది. అగ్ర దేశాధినేతలు ఢిల్లీ చేరుకున్నారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ కూడా ఇండోనేషియా పర్యటన ముగించుకుని భారత్ తిరిగి వచ్చారు. G20కి సంబంధించి ఇది 18వ శిఖరాగ్ర సమావేశం కావడం భారతదేశంలో నిర్వహించడం ఎంతో ప్రత్యేకతను సంతరించుకుంది. చరిత్రలో తొలిసారి G20 సదస్సుకు భారత్ ఆతిథ్యమిస్తోంది. వసుదైక కుటుంబం, ఒక నేల, ఒక కుటుంబం, ఒక భవిష్యత్ అనే థీమ్పై ఢిల్లీలో జరగనున్న G20 సదస్సు ప్రధానంగా దృష్టి సారించనుంది. భారత్ అధ్యక్షత గతేడాది కాలంగా నిర్వహించిన వివిధ మంత్రుల కమిటీలు, వర్కింగ్ గ్రూప్స్, ఎంగేజ్మెంట్ గ్రూప్స్ నిర్వహించిన కార్యకలాపాలను శిఖరాగ్ర సదస్సు సమీక్షించనుంది. G20 సదస్సు జరుగుతున్న సందర్భంగా ఢిల్లీలో పటిష్ట భద్రతను ఏర్పాటు చేశారు. కనివిని ఎరగని రీతిలో పోలీసులు పహారా కాస్తున్నారు. అగ్ర దేశాధినేతలకు ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా ట్రాఫిక్ ను తమ ఆధీనంలోకి తీసుకున్నారు. తాజాగా టియర్ గ్యాస్ एक्सरसाइज చేపట్టారు. हमारे यहाँ पे शादरा में बहुत सारे पिकेट्स लगे हुए हैं, 10 से ज़्यादा पिकेट्स लगे हुए हैं. हमारे पास बहुत सारी आउटसाइड फोर्स भी आई हुई है अभी.
तो फोर्स भी मैन कर रही है और राउंड द क्लॉक हमारी सिक्योरिटी रहती है। यहाँ पर रेगुलरली फुट मार्च चल रहा है, पेट्रोलिंग चल रही है और जितने भी मार्केट एरियाज़ हैं वो टाइमली बंद करे जा रहे हैं और जितना भी प्रिवेंटिव एक्शन हो रहा है, जितने भी हमारे यहाँ के एरिया के बीसीज़ हैं, मिसक्रिएंट्स हैं, उनके अगेंस्ट पूरा प्रॉपर प्रिवेंटिव एक्शन लिया जा रहा है और रेगुलर चेकिंग हो रही है यहाँ पर। और आज हमने यमुना खादर एरिया में भी वहाँ पे, ताकि ऐसा कोई गुंजाइश ना छूट जाए, क्योंकि वो हमारे वेन्यू एक राजघाट है उसके पास पड़ जाता है, तो उसमें कोई छुप के कोई इस तरह की हरकत ना कर दे जो हानिकारक हो, तो हम उसका रेगुलरली कॉम्बिंग ऑपरेशंस कर रहे हैं। वहाँ पे आज टीयर गैस भी फायर प्रैक्टिस करवाई गई है और हमारे SHO गीता कॉलोनी ने वहाँ पे प्रैक्टिस करवाई अपने स्टाफ को। तो रेगुलरली हमारे यहाँ पे मॉनिटरिंग हर चीज़ की चल रही है एट द माइन्यूटेस्ट लेवल। सर बॉर्डर भी हैं आपके एरिया में, उन बॉर्डर को कल से सील कर दिया जाएगा? बॉर्डर को सील नहीं करा जाएगा, लेकिन बॉर्डर पे पिकेट्स हैं। बॉर्डर का पिकेट्स पे हमारे फोर्स लगी हुई है जो रेगुलरली చెక్ कर रही है और सारी गाड़ियां भी చెక్ हो रही हैं आते जाते। పార్లమెంటు ప్రత్యేక సమావేశాలు 5 రోజుల పాటు జరగనున్నాయి. సెప్టెంబర్ 18న పాత భవన్లో సమావేశాలు జరగనున్నాయి. ఆ తర్వాత రోజు నుంచి కొత్త భవన్లో సమావేశాలు నిర్వహిస్తారు. ఈ విషయమై పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి తాజాగా స్పందించారు. కాంగ్రెస్ మాజీ చీఫ్ సోనియా గాంధీ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి రాసిన లేఖపై మండిపడ్డారు. ఇటువంటి సమయంలో రాజకీయం చేయడం సరికాదని అన్నారు. has written a letter regarding the calling of the session from 18th September to 22nd September, and she is trying to make politics regarding the calling of the session, actually which should not have been, and there is no question of any politics here. And in the temple of democracy, nobody should, especially the Congress party, which calls itself as the grand old party of the country and which has ruled the country for more than 60 years, they should not try to politicize this issue. So she has questioned about the two things. One is, before calling the session, no party from the opposition was consulted. Let me remind Srimati Sonia Gandhi ji that nowhere in the past, whenever the session was called, either by this party government or from that party government, never it was consulted before the calling the session. Calling the session is the prerogative of the government with the due consent and the permission of the President, and when we make the request to the President to call the session, she will summon the session. She or he will summon the session. And Article 85 provides this specific provision to the government power, provide this power to the government. And accordingly, after following the due process, we have called this session. Number two, she has read one more agenda and listed few points also. In that she has said that agenda is not made known to us. So I would like to question, before to this also, when your government was there, when Congress government was there, when other various governments were there, never agenda was disclosed in advance with summons of the session. Any time agenda was not circulated, and unnecessarily making a issue out of a non-issue to do the politics or politicize the issue is very, very unfortunate. Congress party, after Shri Modi took over in 2014, they have never played any positive or constructive role as a opposition. Always trying to disturb, create ruckus, and avoid the structured debate. This is the policy. This has become the policy of the Congress party. విద్యార్థులను టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు తీసుకెళ్లి కొట్టడం దేశ చరిత్రలో తెలంగాణలో జరిగిందని బీజేపీ నేత హుజురాబాద్ ఎమ్మెల్యే ఈటెల రాజేందర్ అన్నారు. హైదరాబాద్ బీజేపీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన గురువారం మాట్లాడుతూ కాకతీయ యూనివర్సిటీ విద్యార్థులను పోలీసులతో దారుణంగా కొట్టించిన ఘటనను దేశం మొత్తం చూస్తుందన్నారు. విద్యార్థుల కొట్టిన తీరు చూసి న్యాయమూర్తి ఆశ్చర్యపోయారని, విద్యార్థులను ఇంత తీవ్రంగా కొట్టిన ఘనత కేసీఆర్ ప్రభుత్వానికే దక్కుతుందని చురకలంటించారు. వైఖరి అవలంబిస్తా ఉన్నారని చెప్పి ఏబీవీపీ ఆధ్వర్యంలో, ఇతర బీసీ సంఘాల ఆధ్వర్యంలో వైస్ ఛాన్సలర్ గారిని కలవడానికి పోయారు. పిల్లలు న్యాచురల్గా కోపానికి గురైనరు.
వాళ్ళ నిరసన వ్యక్తం చేశారు. దాంట్లో 10 మంది విద్యార్థులు మాచర్ల రాంబాబు, గట్టు ప్రశాంత్, అరెగంటి నాగరాజు, అంబాల కిరణ్, అజయ్, శ్రీకాంత్, మధు, కమల్, అంకెల్ల శంకర్, కుమార్ ఈ 10 మంది విద్యార్థులని కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. జనరల్గా ఎక్కడ విశ్వవిద్యాలయంలో ఇట్లాంటి అల్లర్లు జరిగినా ఆయా క్యాంపస్ పోలీస్ స్టేషన్లలో వాళ్ళు మందలించడం కానీ వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టి జైలుకు పంపడం జరుగుతుంది. కానీ మొట్టమొదటిసారిగా వైస్ ఛాన్సలర్ రమేష్ గారు, మరి వాళ్ళ బాస్ ఎవరు ఆదేశించినో తెలియదు కానీ ఆయన వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా విద్యార్థులు ఏ సమస్యలు ఎవరెత్తినా వాళ్ళ సమస్యల పరిష్కారం కోసం రిప్రజెంట్ చేసినా కూడా ఆయన పైన ఉన్నటువంటి నాకు తెలిసి ఒక ఎమ్మెల్సీ గారి ప్రాపకంతో అండదండలతో ఆయన అక్కడికి వచ్చినట్టున్నది. అంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులకు తొత్తుగా ఒక బానిసలాగా వ్యవహరిస్తూ విద్యార్థుల్ని ఎప్పుడు అపహాస్యం చేస్తూ ఉంటాడు. ఈసారి మాత్రం ఆ విద్యార్థులని కాకతీయ పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి తీసుకుపోయి టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులకు అప్పచెప్పారు. అక్కడ విపరీతంగా కొట్టి, అంటే పోలీసు అధికారుల సమక్షంలోనే వైస్ ఛాన్సలర్ గారి ఆదేశాల మేరకే మొట్టమొదటిసారిగా ఈ తెలంగాణ చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారిగా విద్యార్థులను టాస్క్ ఫోర్స్ వాళ్ళు తీసుకుపోయి ఈ విధంగా విచక్షణ రహితంగా కొట్టడం అనేది ఫస్ట్ టైం అది కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయం దక్కింది. తీసుకుపోయి జడ్జి దగ్గర ప్రొడ్యూస్ చేస్తే జడ్జి గారే ఇంతకాలం పిల్లలు కొట్టాల్సి అక్కడ ఏముందని చెప్పి వారి తమిళనాడు మంత్రి నటుడు ఉదయనిధి స్టాలిన్ సనాతన ధర్మంపై చేసిన వ్యాఖ్యలపై పట్ల దేశవ్యాప్తంగా మిశ్రమ స్పందన వస్తోంది. సనాతన ధర్మం కరోనా, మలేరియా, డెంగీ వంటిదని నిర్మూలించకపోతే ప్రమాదమని ఉదయనిధి ఒక కార్యక్రమంలో అన్నారు. ఉదయనిధి వ్యాఖ్యలను కొందరు వ్యతిరేకిస్తుంటే మరికొందరు మాత్రం సమర్థిస్తున్నారు. తాజాగా ప్రముఖ దక్షిణాది నటుడు సత్యరాజ్ కూడా తాను ఉదయనిధి వైపే ఉన్నారని స్పష్టం చేశారు. ఉదయనిధి అన్న మాటల్లో తప్పేముందని సత్యరాజ్ అన్నారు. ఉదయనిధి నిర్భయంగా తన అభిప్రాయాలను పంచుకున్నారని, సనాతన ధర్మంపై ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు స్పష్టంగా ఉన్నాయని వివరించారు. ఇంత ధైర్యంగా తన అభిప్రాయాలు వెల్లడించినందుకు ఆయనను అభినందిస్తున్నారని సత్యరాజ్ తెలిపారు. మంత్రిగా ఉదయనిధి కార్యాచరణ, వ్యవహార శైలి పట్ల గర్విస్తున్నారని అన్నారు. ఉదయనిధి స్టాలిన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు తప్పులేదని తమిళనాడు సీఎం స్టాలిన్ వివరణ ఇచ్చారు. ఈ విషయంపై క్లారిటీ ఇస్తూ ఓ ప్రకటన విడుదల చేశారు. ట్విట్టర్ వేదికగా విడుదల చేసిన ఈ ప్రకటన ద్వారా పలు అంశాలను ప్రస్తావించారు. సనాతన ధర్మంపై ఉదయనిధి స్టాలిన్ చేసిన వ్యాఖ్యలను మరోసారి తన ప్రకటనలో ప్రస్తావించారు. ఆధార్ కార్డులో తప్పులు ఉంటే ఉచితంగా అప్డేట్ చేసుకోవడానికి UIDAI గడువును పొడిగించింది. ఇందుకు సంబంధించిన డాక్యుమెంట్లను ఉచితంగా అప్డేట్ చేసుకోవడానికి సెప్టెంబర్ 14వ తేదీతో గడువు ముగియనుంది. అయితే దీనిని మరో 3 నెలలు పొడిగించింది. అంటే డిసెంబర్ 14వ తేదీ వరకు గడువు ఉంటుంది. సాధ్యమైనంత ఎక్కువ మంది ఆధార్ కార్డులో తమ డాక్యుమెంట్స్ అప్డేట్ చేసుకునేలా ప్రోత్సహించేందుకు సెప్టెంబర్ 14 వరకు ఉన్న గడువును పొడిగించామని UIDAI ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది. మై ఆధార్ పోర్టల్ ద్వారా ఉచితంగా ఆధార్ డాక్యుమెంట్లు అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది వాల్టీ న్యూస్ 360 చూస్తూనే ఉండండి హిట్ టీవీ.
TV app. All the success for their launch. Please download the app. Download the Hit TV app now. Please download the app now. Please download the app now. Please download the app now. Download the app now.